ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਰਲਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ 4th ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਿਸਰਚ ਸਕਾਲਰ ਮੀਟ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਟੌਪਿਕ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਇਵੋਲਵਿੰਗ ਟ੍ਰੈਂਡਸ ਐਂਡ ਚੈਲੰਜਸ ਇਨ ਮਲਟੀ ਡਿਸਪਲਿਨਰੀ ਰਿਸਰਚ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸਰਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਦੀ ਪੇਪਰ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰੋ ਚਾਂਸਲਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਰਿਸਰਚ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਿਸਟਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਰਿਸਰਚਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰਾਜ਼ਦੀ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਬਣਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਿਸਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੂਪ ਹੋਲਸ ਕੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫਾਈਂਡਿੰਗਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਮਾਜ, ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸੂਬਾ, ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। श्री ग्रंथ साहब वर्ल्ड यूनिवर्सिटी फतेहगढ़ साहब ये चौथी नैशनल रिसर्च स्कॉलर मीट करवा रही है। ये रिसर्च स्कॉलर मीट असी मल्टी डिसिपलिनरी रिसर्च के उत्ते पिछले 4 सालों तो करवा रहे हैं। तो इस दे विच सानू इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसीएशन के पटियाला चैप्टर का सहयोग प्राप्त रहिंदा है। जो बेसिक मुद्दा कॉन्फ्रेंस कराउण दा है कि रिसर्च स्कॉलर्स नू वख-वख विषयां दे जो हन जो उन्हां नू एक प्लेटफॉर्म ते लिआंदा जावे तां जो आपस दे विच कोलैबोरेशन कर सकण। ते इहदे विच लगभग 300 के करीब डेलीगेट भाग लै रहे हैं, जिन्हां विचों 150 के करीब डेलीगेट जिहड़े आ ओह साइंस के विषयां नाल इंजीनियरिंग नाल संबंधित हैं, तो बाकी सारे डिसिपलिनस नूं रला के लगभग 150 डेलीगेट्स जिहड़े आ ओह हन। बेसिक जिहड़ी असीं महसूस करते हैं कि किसी भी दुनियावी समस्या का हल जिहड़ा आ वो किसी भी एक डिसिपलिन की बाउंड्री में रह के नहीं हो सकता। चाहे असी किसी तरह की प्रॉब्लम लै लीए, चाहे वो ड्रग अब्यूज़ की लै लीए, चाहे वो असी इन्वायरमेंट की लै लीए, चाहे ग्लोबल वार्मिंग की लै लीए, क्लाइमेट चेंज की गल करते हैं, तो वो सारिया समस्यावां जिहड़ियां आ इकल्ले साइंटिस्ट दे हल करने वालियां नहीं। चाहे वो मैडिकल प्रॉब्लम्स आ तां डायगनोसिस है, मैडिकल डायगनोसिस उहदे विच भी असीं देखते हैं कि लगदा सानूं कि असीं डॉक्टर को गए हाँ, पर उहदे विच जिहड़ी इंस्ट्रूमेंटेशन काम करती है, जो उहदे पिछे काम वो सारी साइंस बेसिक साइंस जिहड़ी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथेमैटिक्स, कंप्यूटर साइंस, बायोलॉजी, वो सारियां साइंसिस रल के जिहड़ियां वो एक इंस्ट्रूमेंटेशन तैयार करदियां जिन्हां डायगनोसिस हुंदा है। सो इस करके जिहड़ियां आपस दे विच वख-वख डिसिपलिन दे साइंटिस्ट काम कर रहे, चाहे वो सोशल साइंटिस्ट आ, चाहे वो साइंस के डिसिपलिन दे विचों आ, तो उन्हां नूं कोलैबोरेशन करन दी लोड़ है। क्योंकि आम तौर पर असीं देख रहे हैं इंडिया दे विच जो हर एक बंदा अपने अपने डिसिपलिन च काम कर रहा आ, तो उहदे विचों कोई वधिया रिजल्ट सामने नहीं आउंदे, क्योंकि कोई भी जिहड़ा हल एक डिसिपलिन देगा वो कंप्लीट नहीं होएगा, वो इनकंप्लीट हल होएगा। एक पार्ट साडा समस्या का हल हो गया तो दूजा पार्ट अजे बरकरार रहिंदा आ। सो जे असीं मल्टी डिसिपलिनरी रिसर्च दे वल जावांगे तां एक सोसाइटी वास्ते असीं कंप्लीट जिहड़ा हल आ प्रोवाइड कर सकते हैं। कि जे कोई ड्रग अब्यूज़ की प्रॉब्लम है तो उहदे विच एक मैडिकल प्रैक्टिशनर की लोड़ है, तो एक साइकोलॉजिस्ट की लोड़ है, तो सोशल साइंटिस्ट की लोड़ है कि वो सोसाइटी दे विच रिहेबिलिटेशन का काम करे उस ड्रग एडिक्ट नूं। सो इस तरह करके वख-वख डिसिपलिन दे जिहड़े बंदे आ जे सहयोग करनगे जिहड़े स्कॉलर्स आ, तो उहदे नाल बहुत ही वधिया असीं सोसाइटी दे विच अपने रिजल्ट लिया सकते हैं। तो प्लस जो मतलब उम्मीदां हन आम सोसाइटी दियां कि साइंस जिहड़ी आ वो सोसाइटी वास्ते यूजफुल होवे, तां उहदियां उम्मीदां ते असीं पूरा उतर सकते हैं। तो उस मंतव के नाल असीं ये कॉन्फ्रेंस कराई है कि ताकि वख-वख जिहड़े डिसिपलिन आ उन्हां दे जिहड़े साइंटिस्ट आ जां रिसर्चर आ वो एक प्लेटफॉर्म ते आउण, जदों एक दूजे दी प्रजेंटेशन देखते हैं तो वो आपस दे विच कित्थे स्कोप है कोलैबोरेशन का उन्होंने पता लगता है, तो उस कोलैबोरेशन के नाल वो अगे जिहड़ा आ सोसाइटी वास्ते बहुत ही वधिया यूजफुल काम कर सकते हैं।
ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੌਰ ਪੂਰਾ ਦੇਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਹੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਐਵੇਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨਾ? ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ। ਦੂਜਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਦੋ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਰੁਝਾਨ ਦੇਖਿਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਾਫੀ ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਆ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਫਲਾਈਨ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਦੋਨੇ ਮੋਡ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਿਸਰਚ ਸਕਾਲਰਸ ਦੀਆਂ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵੀ ਤੇ ਡੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਉਹ ਟਰੈਵਲ ਕਰਕੇ ਆਉਣਗੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਮੂਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕਾਲਰਸ ਆ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਸਕਾਲਰ ਆ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਕਾਲਰ ਆ, ਉਹ ਭਾਗ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਭਗ 200 ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਮੋਡ 'ਚ ਆ, 100 ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਫਲਾਈਨ ਮੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਨਲਾਈਨ ਮੋਡ 'ਚ ਆ। ਆਨਲਾਈਨ ਮੋਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆ ਮੋਸਟਲੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸਟੇਟਸ ਤੋਂ ਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਸ਼ਨਸ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਆ ਕਿ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਰਟ ਲੈਕਚਰਸ ਆ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਐਕਸਪਰਟਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡ ਲੈਕਚਰ ਵੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਰਚ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇਨਸਾਈਟਸ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਨਾਓ ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ, ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵਰਸਿਸ ਨਾਨ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ। ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੋਵਿਡ 'ਚ ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਾ ਉਹ ਸਰਕੂਲਰ ਜਿਹਾ ਆਇਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਨਾਨ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗਾ ਸੀ ਉਹ ਸਭ ਬੰਦ, ਜਿੰਨੀ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਵਧੀਆ ਯਾਰ, ਨੋਟਿਸ ਬੜਾ ਵਧੀਆ। ਸਾਲਾਂ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਮੰਦਰ, ਟੈਂਪਲ ਬੰਦ ਹੋਏ ਜਿੰਨੇ ਵੀ, ਉਹ ਨਾਨ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕੱਢਤਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਨਾਨ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਰਡਰ ਕੱਢਿਆ। ਅੱਛਾ, ਦੂਜਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਚਲੇ ਗਏ, 100 ਦੁਕਾਨਾਂ, 100 ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸਿਰਫ 4 ਖੁੱਲੀਆਂ, ਬਾਕੀ 96 ਬੰਦ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਨਾਨ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੇ, ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੀ 10, 20, 25 ਹੈ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਕੱਪੜੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ, ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੋਭੀ ਦਾ ਫੁੱਲ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਰਸਡੀਜ਼ ਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਗੋਭੀ ਦਾ ਫੁੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਫੁੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਏ? ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਿਖਾਈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜੀਣ ਲਈ ਗੋ ਬੈਕ ਟੂ ਦ ਬੇਸਿਕ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਫॉर ਰਿਸਰਚ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਗੋ ਬੈਕ ਟੂ ਦ ਬੇਸਿਕਸ। ਦੇयर ਸਰਟਨ ਬੇਸਿਕ ਥਿੰਗਸ ਵਿਚ ਮਸਟ ਯੂ ਕ੍ਰੀਏਟ। ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਚਲੋ ਇਹ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਰ ਯਾਰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤਾਂ ਐਕਸੈਸ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਲੱਭ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇਹ 'ਚ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ, ਬਜਾਜ ਕੰਪਨੀ ਨੇ। ਉਹ ਜੀ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਲਓ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ 60 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਚੜਾਈ ਫਿਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਨਹੀਂ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਭਈਆ ਉਹ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਕਿਹਨੇ ਰੋਕਿਆ ਸੀ? ਹੁਣ I come to the basic that the development model which we conceived, which we do research on, we don't question the basic. Question it, that whether it will provide me the essentials to live or no. Pharmaceutical industry go down the drain and you don't have been bothered about it. ਹੁਣ ਫਿਰ ਹਟ ਗਏ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਫਿਰ ਫੋਕਸ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਹੀ ਫਿਰ ਕਾਰਾਂ ਲੈਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹੀ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗੂਗਾ, ਫਿਰ ਕਾਰ ਤੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਨਗੇ, ਨਾ ਰੋਟੀ ਮਿਲੀ, ਨਾ ਕੁਛ ਮਿਲਣਾ, ਆਟਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਸਾਡੇ PhD ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼
ਜੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਉਸ ਟਾਪਿਕ ਤੇ ਕੋਈ ਪੇਪਰ ਪਬਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, this means that topic is not important। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ, ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਚਲੋ 16th century 17th century ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਡੂ ਰਿਸਰਚ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਸਰਵੇ ਕਰੋ ਔਰ ਉਸ ਟਾਪਿਕ ਤੇ ਦੇਖੋ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਜਰਨਲ 'ਚ ਪੇਪਰ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਏ ਹੈ ਔਰ try to review the literature so that all these publications should be in a leading scientific journals and follow that। ਸਾਡੇ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, most of the teachers and students they chose that topic which is about 50 years old। ਜੋ 50 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਟਾਪਿਕ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਿਸਰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਜੂ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਛੇ ਜਰਨਲ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਵਾਇਡ। ਦੂਸਰੀ ਮੇਰੀ ਐਡਵਾਈਸ ਯੰਗ ਰਿਸਰਚ ਸਕਾਲਰਸ ਨੂੰ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਲਿਖੋ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬੈਸਟ ਜਰਨਲ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ। ਬੈਸਟ ਜਰਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਰੈਫਰੀ ਵੀ ਹਾਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੋਣਗੇ, ਬੜੇ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਔਰ ਉਹ 'ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਦੇਣਗੇ। ਪੇਪਰ may not be accepted for publication, और जो पेपर से थोड़े कमेंट देने यू गो थ्रू द कमेंट्स, कई बार वो कमेंट से रिमूव नहीं कर पाते। साइंस के विच हुंदा वी डोंट अंडरस्टैंड उस केस च तुसीं जिहड़ा तुहाडे उस एरिया च आउटस्टैंडिंग परसन है विद इन इंडिया या आउटसाइड इंडिया, उन्होंने कंटैक्ट करो, उन्होंने कहो भी मेरी ये प्रॉब्लम है, बी विद ओपन माइंड। ये कमेंट है जिहड़े पेपर तुम दसो, आई वांट टू रिमूव इट, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦੇਣਗੇ। ਕਮੈਂਟ ਕੈਨ ਬੀ ਰਿਮੂਵਡ ਵਿਦ ਦੀ ਹੈਲਪ ਆਫ ਅਦਰ ਪੀਪਲ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜਰਨਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਜਰਨਲ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਭੇਜੋ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਮੈਂਟ ਦੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਪਸਥਿਤ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਖਾਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟੇ ਮੇਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ 12:30 ਵਜੇ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਰਪ 2 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਚਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ, ਚੱਲਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋ ਚਾਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਬਿਲਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਡੀਨ ਅਕੈਡਮਿਕ ਅਫੇਅਰਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ ਸਕੀਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮਲਟੀ ਡਿਸਪਲਿਨਰੀ ਸੀ। ਇਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਾਈ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਸ ਡਾਕਟਰ ਨਵਦੀਪ ਧਾਮੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਸੀਰਵੀਰ ਸਰ ਜੀ ਦਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੇਜਵੀਰ ਸਰ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਲਲਿਤ ਜੀ ਬੈਠੇ हैं, ਬਰਮਾਨੀ ਸਰ ਬੈਠੇ हैं, ਰੁਪਿੰਦਰ ਮੈਮ, ਬ੍ਰਹਮਿਤ ਮੈਮ, ਪ੍ਰੀਤ ਮੈਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਾਇਆ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰਸ ਨੇ ਪਰ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਸਾਡੀ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕੀਤਾ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਅਸੀਂ ਟਾਰਗੇਟ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਸ ਇਹ ਇਸ ਦਿਨ ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 7 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਤੀ ਸੁੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਲੱਗੇ ਰਹੇ। ਕਦੀ ਕੋਈ ਮੇਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਅਬਸਟ੍ਰੈਕਟ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਐਡੀਟਿੰਗ, ਰਿਵਿਊਜ਼ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ। ਰਿਵਿਊਜ਼ ਨੇ ਬੜੀ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਭੇਜਿਆ 2 ਜਾਂ 3 ਦਿਨ 'ਚ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ। ਸੋ ਇਟਸ ਨਾਟ ਪੋਸੀਬਲ, ਇਟਸ ਅ ਟੀਮ ਵਰਕ।
ਸੋ ਬਿਨਾਂ ਟੀਮ ਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇਪਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਦਾ ਜਾਚੇਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ। ਸੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਕਚਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀਆਂ ਆ। ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਰਚ ਕੰਡਕਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਰਿਸਰਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮੈਥਡ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਲੂਪ ਹੋਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਬਸ ਦੇਣਾ ਹੈ, PhD ਕਰਨੀ ਹੈ ਬਸ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਪੂਰਾ ਹੋਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਕਮੈਂਟ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਰਿਸਰਚ ਇੱਕ ਪੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਔਰ ਪੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਜੌਬ ਅੱਗੇ ਲੈਣੀ, ਜੌਬ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਰਿਸਰਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਨਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੜਾ ਟੀਡੀਅਸ ਮੈਥਡ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੀਰੀਅਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਰਿਸਰਚ 2 ਸਾਲ 'ਚ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਦੀ 3 ਤੇ ਕਦੀ 5 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਬਾਊਂਡਰੀਜ਼ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਰਿਸਰਚਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹਰਡਲ ਬੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਿਸਰਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਡਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਰਚ ਹੈ, ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਿਕਟਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਫਲਰਿਸ਼ ਹੋ ਸਕੇ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਰਕੀਟ ਰਿਸਰਚ ਜਾਂ ਪੋਲਿਸੀ ਓਰੀਐਂਟਡ ਰਿਸਰਚ ਜਾਂ ਤੀਜਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੌਪਕੌਰਨ ਰਿਸਰਚ, ਅਸੀਂ ਉਦ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਰਿਸਰਚ ਲਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਦਾਰੇ ਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ, ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਸਰਚ ਲਈ ਐਡਿਕੁਏਟ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਰਚਰ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਿਗਨਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਜੇ ਉਹ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਸਰਚ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਪਰਸਿਊਟ ਹੈ, ਸਕਸੈਸ ਹੋਏ ਨਾ ਹੋਏ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ, ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਪੰਕਜਪ੍ਰੀਤ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਪੰਕਜਪ੍ਰੀਤ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ HOD ਵੀ ਨੇ। ਸਰ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਰਹੀ ਮਿਹਨਤ? ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, 2 ਦਿਨ ਬੱਚੇ ਆਏ ਨੇ, ਗੈਸਟ ਆਏ ਨੇ, ਸਭ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲੈਕਚਰ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤਾ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਇੰਪੈਕਟ ਪਏਗਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ। ਚੌਥੀ ਰਿਸਰਚ ਸਕਾਲਰ ਮੀਟ ਸੀ, ਹਰ ਸਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਨੂਅਲ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੈ ਮੀਟ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਾ ਤੁਰੀਏ, ਰਲ ਕੇ ਤੁਰੀਏ। ਸੋ ਇਹ ਮਲਟੀ ਡਿਸਪਲਿਨਰੀ ਸੀ। ਮਲਟੀ ਡਿਸਪਲਿਨਰੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ এনवायरमेंटल ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਏ, ਸੁੱਕਾ ਪੈ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੈ, ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲਸ ਬੇਸਿਕ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਮੋਦ ਜੀ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲਸ ਤੇ ਨਾਨ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਮੁੜ ਕੇ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲਸ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਪਨੀਰੀ ਹੈ ਉਹ ਨਵੇਂ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਰਕਆਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਰ। ਤਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਵੀ ਆਏ, ਜਿਹੜੇ ਰਿਸਰਚ ਸਕਾਲਰਸ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ। ਪੇਪਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਦਾ ਕੀ ਇੰਪੈਕਟ ਪਏਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਰਹੇਗੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ 3 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਆਏ ਹੋ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ? ਓਕੇ, ਹੈਲੋ, ਮਾਈ ਨੇਮ ਇਜ਼ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਉੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪੇਪਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਟਿਲ ਮੈਂ ਲਰਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 'ਚ ਹੀ ਹਾਂ, ਬਟ ਆਲ ਥੈਂਕਸ ਟੂ ਮਾਈ ਗਾਈਡ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਸ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਰਿਸਰਚ ਬੈਲੈਂਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਥਰੂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਥਰੂ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ, ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਕਿਆ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੈ,
ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਸਰਚ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਦੇਣੀ ਬਸ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਰਟ ਟ੍ਰਿਕਸ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਰਚ ਹੈ ਇਹਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਮਤਲਬ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੋਣਾ ਆ, ਪਰ ਕੁਝ ਤਰੀਕੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅਪਣਾ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਲੈ ਲਓ, ਚਲੋ ਐਵੇਂ ਕਰ ਲਓ, ਹੈ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇੱਕ ਰਿਸਰਚ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਫ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੇਕ ਡਾਟਾਜ਼ ਲੈਣੇ ਆ, ਫੇਕ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇਫੈਕਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜੋ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ 'ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਸਰਚ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਈਜ਼ੀ ਟੌਪਿਕ ਲੈ ਕੇ ਕਰ ਲਓ, ਕੁਛ ਓਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਲ ਕਰ, ਪਰ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਮਤਲਬ ਫੇਕ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਕਰੋ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਜਸਟ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੋਰਸ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਟਸ ਰੀਅਲੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੋ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਰਹੋ ਔਰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਗਾਈਡ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਰਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਈਡ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਗਾਈਡ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਗਾਈਡ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਇਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਰਿਸਰਚ। ਇੱਕ ਉਹ ਹਊਆ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕਿ ਹਾਂ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਰਿਸਰਚ ਕਰਨੀ, ਬਟ ਅੰਡਰ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਆਫ ਅ ਗੁੱਡ ਗਾਈਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਰੀਅਲੀ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ ਐਂਡ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਿਆ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਪਟਾਪਸ ਨੇ, ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸਰਚ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲੂਪ ਹੋਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਾਪੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੈਗਨਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਾਟਾ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜੁਗਾੜ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲਗਾ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਧਰੋਂ ਜੁਗਾੜ ਜਿਹਾ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਿਸਰਚ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਸਰ ਰਿਸਰਚ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਸਟੈਟਸ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਹਾਂ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਐਸੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਪੀ ਪੇਸਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਗਾਈਡ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਹਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਹੁਣ ਜੋ ਉਹ ਨੋਰਮਲੀ ਇੱਕ ਕੋਈ ਐਪ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੋਈ ਸਟੈਟਸ ਐਪ ਆਉਂਦੀ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਗਾਈਡ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚੇ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਓਨੈਸਟੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਔਰ ਗਾਈਡ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਆਊਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨੇ ਔਰ ਜੋ ਹਮਾਰੇ ਐਪਸ ਹੈ ਜੋ ਕੋਈ ਨਿਊ ਆ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਟ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਨਾ ਅਪਣਾਓ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਿਸਰਚ ਨੂੰ ऑनेस्टी ना करो और उदी जैसे कोई एक SPS जो एक डाटा ऐप आती है उसमें से क्या आप हेल्प कर सकते हो, एनालिसिस हो सकता है, आप उससे ऐसे ही हेल्प कर सकते हो, इस तरह आप कर सकते हो, पर इतना नहीं बनता है कि आप कॉपी पेस्ट करो, इतना नहीं करना चाहिए। ये अपने लिए कर रहे हैं, ये उनको ये भी सोचना चाहिए ये अपने लिए तो है, ये लोगों के लिए अपनी फ्यूचर के लिए भी है, क्योंकि हम अगर हम खुद के लिए हम अपने ऑनेस्ट होंगे तो हम दूसरों के लिए भी होना चाहिए। सो ये अपने पे डिपेंड करता है और हमें इसका ध्यान रखना चाहिए कि हमें शॉर्टकट्स नहीं अपनाने चाहिए। तो इतना कहना चाहिए। ਓਕੇ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸਰਚ ਅਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਰਨ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੇਖਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਕੋਈ ਮਿਲੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੀ ਸਟੱਡੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਫਾਈਂਡਿੰਗਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਐਵੇਂ ਇੱਧਰ ਲੱਭਣਾ ਜਾਂ ਗੂਗਲ 'ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫੋਰਨਰਸ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸਰਚ ਇਸ ਕੈਪੇਬਲ ਹੋਊਗੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਹੋਣੀ ਆ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲਣਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸਰਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ? ਮੇਨ ਕੋਜ਼ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਦੋਂ ਰਿਸਰਚ ਕਰਦੇ, ਰਿਸਰਚ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਰਦੀ ਫੇਕ ਡਾਟਾ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ ਦਾ ਐਂਡ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਾਣੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫੇਕ ਡਾਟਾ 'ਤੇ ਬਣਾਈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਓਰੀਜਨਲ ਡਾਟਾ 'ਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮਾਸਟਰਸ ਹੋ ਗਈ, PhD ਹੋ ਗਈ, ਕੁਛ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੇ ਆਰ ਨੋਟ ਫੋਕਸਿੰਗ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਫਿਊਚਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਵੀ ਰੈਫਰੈਂਸ 'ਚ ਆਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਫੋਰਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਮੇਨ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਾਈ ਹੈ ਔਰ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਫੋਰਨ ਯੂਜ਼ 'ਚ ਆਏ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰਿਸਰਚ ਹੈ ਵੀ ਵਿਲ
ਸ਼ੋਰਲੀ ਟਰਾਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਐਫਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਰਿਸਰਚ ਮੀਟਸ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਮਤਲਬ ਸਟੱਡੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਨਈ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ, ਕੌਣ ਸੀ ਸਟੱਡੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਨਿਊ ਸਟੱਡੀ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ आई है फिजियोथेरेपी जो कोई इंटरवेंशन हो रही है, कोई न्यू मैथड आया है फॉर ट्रीटमेंट के लिए। और ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਆਪਣੀ ਓਨੈਸਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਲੈਵਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਕਿਉਂ ਹੁਣ ਵੀ ਇਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜੇ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਨਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੋਰਨ ਦੀ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ।